Lesson 9, Health is Wealth. আজ আমরা নবম পাঠ, Health is Wealth, শিখব। In this lesson, we will learn about good health, hygiene, exercise, healthy food, and different health problems. এই পাঠে আমরা সুস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর খাবার এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে জানব। We will also practice speaking, reading, and writing in English. আমরা ইংরেজিতে কথা বলা, পড়া এবং লেখা অনুশীলনও করব। Let's enjoy the lesson together. চলো সবাই মিলে আনন্দের সাথে পাঠটি শুরু করি। Open the book to page 28. Listen and keep your eyes on the pages. বইয়ের 28 নম্বর পৃষ্ঠা খুলো, শুনবে এবং বইয়ের পাতায় চোখ রাখবে। Lesson 9 নবম পাঠ, Health is Wealth, স্বাস্থ্যই সম্পদ। After completing the lesson, students will be able to এই পাঠটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে Ask and answer questions, প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে। Participate in dialogues and conversations on familiar topics, পরিচিত বিষয়ে সংলাপ ও কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে। Read and understand written instructions, লিখিত নির্দেশনা পড়তে ও বুঝতে। Read and understand texts, পাঠ্য পড়তে ও বুঝতে। Choose a health problem from the box and write next to the appropriate picture. বাক্সটি থেকে একটি স্বাস্থ্য সমস্যা বেছে নাও এবং উপযুক্ত ছবির পাশে লেখো। There are names of more problems in the box than are necessary. বাক্সে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সমস্যার নাম রয়েছে। A fever, জ্বর, a backache, পিঠ ব্যথা, a cough, কাশি, a headache, মাথা ব্যথা, a toothache, দাঁত ব্যথা, a skin injury, ত্বকের আঘাত, a stomachache, পেট ব্যথা, a cold, সর্দি, a burn, পোড়া। Here is the completed worksheet activity. Here are the answers matched to each picture. এখানে সম্পূর্ণ করা ওয়ার্কশিটটি দেওয়া হলো, প্রতিটি ছবির সাথে মেলানো উত্তরগুলো নিচে দেওয়া হলো। Left column, top to bottom, বাম কলাম, উপর থেকে নিচে। Woman holding her head, a headache, মাথা ধরে থাকা মহিলা, মাথা ব্যথা। Person sneezing, blowing nose. A cough, হাঁচি দেওয়া, নাক ঝাড়া ব্যক্তি, কাশি। Person holding their back, a backache, পিঠ ধরে থাকা ব্যক্তি, পিঠ ব্যথা। Person holding their stomach, a stomachache, পেট ধরে থাকা ব্যক্তি, পেট ব্যথা। Right column, top to bottom, ডান কলাম, উপর থেকে নিচে। Boy blowing his nose, a cold, নাক ঝাড়ছে এমন ছেলে, সর্দি। Girl with thermometer, a fever, থার্মোমিটার হাতে মেয়ে, জ্বর। Girl holding her cheek, a toothache, গাল ধরে থাকা মেয়ে, দাঁত ব্যথা। Boy with injured leg, a skin injury, পায়ে আঘাত পাওয়া ছেলে, ত্বকের আঘাত। The leftover word from the box that is not used is a burn. বাক্স থেকে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি সেটি হল পোড়া। A1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. জোড়ায় কাজ করো, নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করো এবং উত্তর দাও। Have you had any of these or any other health problems recently? Which ones? Or what? সম্প্রতি আপনার কি এই বা অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা হয়েছে? কোনগুলো বা কি? How many times have you been sick in the year? বছরে আপনি কতবার অসুস্থ হয়েছেন? What do you do when you have a headache or a cold or a toothache? আপনার যখন মাথা ব্যথা, সর্দি বা দাঁত ব্যথা হয়, তখন আপনি কি করেন? Here are some sample dialogues you can use to practice with your partner. এখানে কিছু নমুনা কথোপকথন দেওয়া হলো যা আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে অনুশীলন করতে ব্যবহার করতে পারেন। Question 1. Have you had any of these or any other health problems recently? Which ones? Or what? সম্প্রতি আপনার কি এই বা অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা হয়েছে? কোনগুলো বা কি? Student A. Have you had any of these health problems recently? সম্প্রতি আপনার কি এই স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর কোনোটি হয়েছিল? Student B. Yes, I had a cold last week. হ্যাঁ, গত সপ্তাহে আমার ঠান্ডা লেগেছিল। I was sneezing and had a runny nose for a few days. কয়েকদিন ধরে আমার হাঁচি হচ্ছিল এবং নাক দিয়ে পানি পড়ছিল। What about you? আপনার কি অবস্থা? Student A. I had a headache 2 days ago. 2 দিন আগে আমার মাথা ব্যথা করছিল। I think I was too tired from studying. আমার মনে হয় পড়াশোনা করে আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। Question 2. How many times have you been sick in the year? বছরে আপনি কতবার অসুস্থ হয়েছেন? Student A. How many times have you been sick this year? এই বছর তুমি কতবার অসুস্থ হয়েছ? Student B. I have been sick about 3 times this year. এই বছর আমি প্রায় 3 বার অসুস্থ হয়েছি। Once with a fever and twice with a cold. একবার জ্বরে এবং 2 বার সর্দিতে। How about you? তোমার কি অবস্থা? Student A. I have only been sick once so far.
আমি এখনো পর্যন্ত মাত্র একবার অসুস্থ হয়েছি। I had a stomachache in January. জানুয়ারিতে আমার পেটে ব্যথা হয়েছিল। Question 3. What do you do when you have a headache, cold, or toothache? আপনার যখন মাথা ব্যথা, সর্দি বা দাঁত ব্যথা হয়, তখন আপনি কি করেন? Student A. What do you do when you have a headache? আপনার যখন মাথা ব্যথা হয়, তখন আপনি কি করেন? Student B. When I have a headache, I drink water, rest in a dark quiet room, and sometimes take a painkiller. আমার যখন মাথা ব্যথা হয়, আমি জল পান করি, একটি অন্ধকার শান্ত ঘরে বিশ্রাম নিই এবং মাঝে মাঝে ব্যথানাশক ঔষধ খাই। What do you do? আপনি কি করেন? Student A. I usually sleep early and put a cold cloth on my forehead. আমি সাধারণত তাড়াতাড়ি ঘুমাই এবং কপালে একটি ঠান্ডা ভেজা কাপড় রাখি। For a cold, I drink hot lemon tea with honey. সর্দির জন্য, আমি মধু দিয়ে গরম লেবু চা পান করি। For a toothache, I go to the dentist. দাঁত ব্যথার জন্য, আমি দন্তচিকিৎসকের কাছে যাই। Useful phrases for your conversation. আপনার কথোপকথনের জন্য দরকারি কিছু বাক্যাংশ। I had a, last week, last month, recently. গত সপ্তাহে, গত মাসে, সম্প্রতি আমার হয়েছিল। I have been sick, times this year. এই বছর আমি বার অসুস্থ হয়েছি। When I have a, I usually, যখন আমার হয়, আমি সাধারণত করি। I take medicine, rest, drink fluids, go to the doctor. আমি ওষুধ খাই, বিশ্রাম নিই, তরল পান করি, ডাক্তারের কাছে যাই। I haven't been sick at all this year, thankfully. ভাগ্যক্রমে, এই বছর আমি একবারও অসুস্থ হইনি। Practice with your partner by taking turns asking and answering. Try to add extra details to make the conversation more natural. আপনার সঙ্গীর সাথে পালা করে প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে অনুশীলন করুন। কথোপকথনটিকে আরও স্বাভাবিক করতে অতিরিক্ত বিবরণ যোগ করার চেষ্টা করুন। B. Look at some health problems. কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যা দেখুন। Choose several pieces of good advice for each problem. প্রতিটি সমস্যার জন্য কয়েকটি ভালো পরামর্শ বেছে নিন। There are more pieces of advice than problems. সমস্যার চেয়ে পরামর্শের সংখ্যা বেশি। Problems সমস্যা 1. A cough, কাশি। 2. A backache, পিঠ ব্যথা। 3. A fever, জ্বর। 4. A toothache, দাঁত ব্যথা। 5. A headache, মাথা ব্যথা। 6. A burn, পোড়া। 7. The flu, advice পরামর্শ। A. Take some vitamin C, কিছু ভিটামিন সি গ্রহণ করুন। B. Put some ointment on it, এতে কিছু মলম লাগান। C. Drink lots of liquid, প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন। D. Take enough rest, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। E. Put a heating pad on it, এতে একটি হিটিং প্যাড রাখুন। F. Put it under cold water, ঠান্ডা জলের নিচে রাখুন। G. Take some paracetamol, কিছু প্যারাসিটামল গ্রহণ করুন। H. Gargle with warm and salt water, উষ্ণ ও লবণ জল দিয়ে গার্গল করুন। I. See a dentist, একজন দন্তচিকিৎসকের সাথে দেখা করুন। J. See a doctor, একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। Here are the best advice matches for each health problem. প্রতিটি স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য সেরা পরামর্শগুলো নিচে দেওয়া হলো। 1. A cough, কাশি। C. Drink lots of liquid, প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন। H. Gargle with warm and salt water, গরম ও লবণ জল দিয়ে গার্গল করুন। D. Take enough rest, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। 2. A backache, পিঠ ব্যথা। E. Put a heating pad on it, এতে একটি হিটিং প্যাড রাখুন। G. Take some paracetamol, কিছু প্যারাসিটামল গ্রহণ করুন। D. Take enough rest, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। 3. A fever, জ্বর। C. Drink lots of liquid, প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন। G. Take some paracetamol, কিছু প্যারাসিটামল গ্রহণ করুন। D. Take enough rest, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। J. See a doctor, একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। 4. A toothache, দাঁত ব্যথা। I. See a dentist, একজন দন্তচিকিৎসকের সাথে দেখা করুন। G. Take some paracetamol, কিছু প্যারাসিটামল গ্রহণ করুন। H. Gargle with warm and salt water, গরম ও লবণ জল দিয়ে গার্গল করুন। 5. A headache, মাথা ব্যথা। G. Take some paracetamol, কিছু প্যারাসিটামল খান। D. Take enough rest, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। C. Drink lots of liquid, প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন। 6. A burn, পোড়া। F. Put it under cold water, ঠান্ডা জলের নিচে রাখুন। B. Put some ointment on it, এর উপর কিছু মলম লাগান। J. See a doctor, for serious burns, একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করুন, গুরুতর পোড়ার জন্য। 7. The flu, D.
টেক এনাফ রেস্ট পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। সি ড্রিঙ্ক লটস অফ লিকুইড প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন। এ টেক সাম ভিটামিন সি কিছু ভিটামিন সি গ্রহণ করুন। জি টেক সাম প্যারাসিটামল কিছু প্যারাসিটামল খান। জে সি আ ডক্টর। নোট দ্রষ্টব্য সাম অ্যাডভাইস ওয়ার্কস ফর মাল্টিপল প্রবলেমস কিছু পরামর্শ একাধিক সমস্যার ক্ষেত্রে কাজ করে। ফর এক্সাম্পল ড্রিঙ্ক লটস অফ লিকুইড অ্যান্ড টেক ইনাফ রেস্ট আর গুড জেনারেল অ্যাডভাইস ফর অলমোস্ট এনি ইলনেস। যেমন প্রচুর পরিমাণে তরল পান করা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রায় যেকোনো অসুস্থতার জন্যই ভালো সাধারণ পরামর্শ। The advice that fits only one problem specifically is put it under cold water, a burn, and see a dentist, a toothache. যে পরামর্শটি কেবল একটি নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য প্রযোজ্য তা হল ঠান্ডা জলের নিচে রাখা, পোড়া হলে, এবং দন্তচিকিৎসকের কাছে যাওয়া, দাঁত ব্যথা হলে। সি ওয়ার্ক ইন গ্রুপস। দলে কাজ করো। টক অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস ইন সেকশন বি অ্যান্ড গিভ অ্যাডভাইস। অংশের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং পরামর্শ দাও। Try to give more than one piece of advice for each problem. প্রতিটি সমস্যার জন্য একাধিক পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করো। Follow the model shown. দেখানো নমুনাটি অনুসরণ করো। A what should you do for a cough? কাশি হলে কি করা উচিত? B you should gargle with warm water. গরম জল দিয়ে গার্গল করা উচিত। C it is a good idea to take some vitamin C কিছু ভিটামিন সি গ্রহণ করা একটি ভালো উপায়। D yes and if it continues for long, you should see a doctor. হ্যাঁ আর যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তবে তোমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। E well, I think it's good to avoid cold drink or ice cream. আচ্ছা আমার মনে হয় ঠান্ডা পানীয় বা আইসক্রিম এড়িয়ে চলা ভালো। If sometimes it helps too. কখনো কখনো এটি সাহায্য করে। Here are model group conversations for each health problem. এখানে প্রতিটি স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য নমুনা দলীয় কথোপকথন দেওয়া হল। Practice these with your classmate. তোমাদের সহপাঠীদের সাথে এগুলো অনুশীলন করো। 1. A cough, model given. কাশি, নমুনা দেওয়া হল। A. What should you do for a cough? কাশি হলে কি করা উচিত? B. You should gargle with warm and salt water. গরম লবণ পানি দিয়ে গার্গল করা উচিত। C. It's a good idea to take some vitamin C কিছু ভিটামিন সি খাওয়া ভালো। D. Yes. And if it continues for long, হ্যাঁ আর যদি এটা অনেকদিন ধরে চলতে থাকে, you should see a doctor. তাহলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। E. Well, I think it's good to avoid cold drinks or ice cream. আমার মনে হয় ঠান্ডা পানীয় বা আইসক্রিম এড়িয়ে চলা ভালো। F. Sometimes it helps to drink warm honey and lemon tea. কখনো কখনো গরম মধু ও লেবু চা পান করলে উপকার হয়। 2. A backache পিঠ ব্যথা। A. What should you do for a backache? পিঠ ব্যথা হলে কি করা উচিত? B. You should put a heating pad on it. এর উপর একটি হিটিং প্যাড লাগানো উচিত। C. It's a good idea to take enough rest and avoid heavy lifting. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া এবং ভারী জিনিস তোলা এড়িয়ে চলা ভালো। D. Yes. And if it continues for long, you should see a doctor. হ্যাঁ আর যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তবে আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। E. Well, I think it's good to do some gentle stretching exercises. আচ্ছা আমার মনে হয় কিছু হালকা স্ট্রেচিং ব্যায়াম করা ভালো। F. Sometimes it helps to lie down on a firm, flat surface. কখনো কখনো শক্ত, সমতল পৃষ্ঠে শুয়ে থাকলে উপকার হয়। 3. A fever জ্বর। A. What should you do for a fever? জ্বর হলে কি করা উচিত? B. You should drink lots of liquid to stay hydrated. শরীরকে সতেজ রাখতে প্রচুর পরিমাণে তরল পান করা উচিত। C. It's a good idea to take some paracetamol to bring the temperature down. তাপমাত্রা কমানোর জন্য কিছু প্যারাসিটামল খাওয়া ভালো। D. Yes. And if it gets very high, you should see a doctor immediately. হ্যাঁ আর যদি তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় তাহলে অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। E. Well, I think it's good to rest in a cool and comfortable room. আমার মনে হয় একটি ঠান্ডা ও আরামদায়ক ঘরে বিশ্রাম নেওয়া ভালো। If. Sometimes it helps to put a cool, damp cloth on your forehead. কখনো কখনো কপালে একটি ঠান্ডা, ভেজা কাপড় রাখলে উপকার হয়। 4. A toothache দাঁত ব্যথা। A. What should you do for a toothache? দাঁত ব্যথা হলে কি করা উচিত? B. You should see a dentist as soon as possible. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন দন্তচিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। C. It's a good idea to take some paracetamol for the pain. ব্যথার জন্য কিছু প্যারাসিটামল খাওয়া ভালো।
D. Yes. And you should avoid very hot or very cold food and drinks. হ্যাঁ, আর খুব গরম বা খুব ঠান্ডা খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। E. Well, I think it's good to gargle with warm and salt water to reduce swelling. আমার মনে হয় ফোলা কমানোর জন্য গরম ও লবণ পানি দিয়ে গার্গল করা ভালো। F. Sometimes it helps to press a cold cloth against your cheek. কখনো কখনো গালে একটি ঠান্ডা কাপড় চেপে ধরলে আরাম পাওয়া যায়। 5. A headache মাথা ব্যথা। A. What should you do for a headache? মাথা ব্যথা হলে কি করা উচিত? B. You should take some paracetamol and rest in a quiet place. আপনার কিছু প্যারাসিটামল খাওয়া উচিত এবং একটি শান্ত জায়গায় বিশ্রাম নেওয়া উচিত। C. It's a good idea to drink plenty of water, as it may be caused by dehydration. প্রচুর পরিমাণে জল পান করা ভালো, কারণ এটি ডিহাইড্রেশনের কারণে হতে পারে। D. Yes. And if it continues for long, you should see a doctor. হ্যাঁ। এবং যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তবে আপনার একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করা উচিত। E. Well, I think it's good to turn off bright lights and stay away from loud noise. আচ্ছা। আমার মনে হয় উজ্জ্বল আলো বন্ধ রাখা এবং উচ্চ শব্দ থেকে দূরে থাকা ভালো। F. Sometimes it helps to gently massage your temples with your fingers. কখনো কখনো আঙুল দিয়ে আলতো করে কানের পাশের রগ মালিশ করলে উপকার হয়। 6. A burn পোড়া। A. What should you do for a burn? পুড়ে গেলে কি করবেন? B. You should put it under cold water immediately for at least 10 minutes. সাথে সাথে অন্তত 10 মিনিটের জন্য ঠান্ডা জলের নিচে রাখবেন। C. It's a good idea to put some ointment on it after cooling it down. ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এতে কিছুটা মলম লাগালে ভালো হয়। D. Yes. And if it is a serious burn, you should see a doctor right away. হ্যাঁ, আর যদি পোড়াটা গুরুতর হয়, তাহলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যাবেন। E. Well, I think it's good to cover it loosely with a clean bandage. আমার মনে হয় একটি পরিষ্কার ব্যান্ডেজ দিয়ে আলতো করে ঢেকে রাখলে ভালো হয়। F. Sometimes it helps to avoid touching or bursting any blisters that form. কখনো কখনো ফোসকা পড়লে তা স্পর্শ করা বা ফাটিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকলে উপকার হয়। 7. The flu. A. What should you do for the flu? ফ্লু হলে কি করা উচিত? B. You should take enough rest and stay at home. আপনার পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া এবং বাড়িতে থাকা উচিত। C. It's a good idea to drink lots of liquid like warm soup or juice. গরম স্যুপ বা ফলের রসের মতো প্রচুর পরিমাণে তরল পান করা ভালো। D. Yes. And you should take some paracetamol if you have a fever or body aches. হ্যাঁ, আর আপনার জ্বর বা শরীরে ব্যথা হলে কিছু প্যারাসিটামল খাওয়া উচিত। E. Well, I think it's good to take some vitamin C to help your body recover faster. আমার মনে হয় শরীরকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করার জন্য কিছু ভিটামিন সি গ্রহণ করা ভালো। F. Sometimes it helps to see a doctor early so you can get the right medicine. কখনো কখনো তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে গেলে সঠিক ওষুধ পাওয়া যায়। Useful language for giving advice. পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা। You should. আপনার উচিত। It's a good idea to. এটা একটা ভালো বুদ্ধি যে। I think it's good to. আমার মনে হয় এটা করা ভালো। Sometimes it helps to. মাঝে মাঝে এটা করলে সাহায্য হয়। You ought to. আপনার উচিত। Make sure you. নিশ্চিত করুন যে আপনি। Try to avoid. এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। If it continues, you should. যদি এটা চলতে থাকে, আপনার উচিত। D. Work with a partner. Make a short conversation about each problem and its remedy in the box below. একজন সঙ্গীর সাথে কাজ করুন। নিচের বাক্সে প্রতিটি সমস্যা এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন তৈরি করুন। 1 is done for you. একটি আপনার জন্য করে দেওয়া হয়েছে। প্রবলেম সমস্যা, রেমেডি প্রতিকার, অ্যান ইনসেক্ট বাইট পোকার কামড়, অ্যান্টিসেপ্টিক জীবাণুনাশক, এ স্টমাক আছে পেট ব্যথা, অ্যান অ্যান্টাসিড অ্যান্টাসিড, আ বার্ন পোড়া, বার্নাল অয়েন্টমেন্ট বার্নল মলম, আ স্কিন ইঞ্জুরি ত্বকের আঘাত, অ্যান্টিসেপ্টিক জীবাণুনাশক। এ হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড অ্যান ইনসেক্ট বাইট? তোমাকে কি কখনো পোকামাকড় কামড়েছে? বি. ও ইয়েস, আই হ্যাড ওয়ান জাস্ট লাস্ট নাইট, অ্যাকচুয়ালি। ও হ্যাঁ, আসলে কাল রাতেই একটা কামড়েছে। এ হোয়াট ডিড ইউ ডু? তুমি কি করলে? বি. আই পুট সাম অ্যান্টিসেপ্টিক অন ইট। আমি এতে কিছুটা অ্যান্টিসেপ্টিক লাগিয়েছি। হিয়ার আর দ্য কমপ্লিট কনভারসেশনস ফর ইচ প্রবলেম। প্রতিটি সমস্যার জন্য সম্পূর্ণ কথোপকথন নিচে দেওয়া হল। প্র্যাকটিস দেম উইথ ইয়োর পার্টনার। তোমার সঙ্গীর সাথে এগুলো অনুশীলন করো। 1. অ্যান ইনসেক্ট বাইট, মডেল গিভেন।
পোকামাকড়ের কামড় নমুনা দেওয়া হলো। এ হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড অ্যান ইনসেক্ট বাইট? আপনাকে কি কখনো পোকামাকড় কামড়েছে? বি ও ইয়েস, আই হ্যাড ওয়ান জাস্ট লাস্ট নাইট অ্যাকচুয়ালি। ও হ্যাঁ, আসলে কাল রাতেই কামড়েছে। এ হোয়াট ডিড ইউ ডু? আপনি কি করলেন? বি আই পুট সাম অ্যান্টিসেপ্টিক অন ইট। আমি এতে কিছুটা অ্যান্টিসেপ্টিক লাগিয়েছিলাম। 2 এ স্টমাক আছে পেট ব্যথা। এ হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড আ স্টমাক এক? আপনার কি কখনো পেট ব্যথা হয়েছে? বি ইয়েস, আই হ্যাড ওয়ান আফটার ডিনার ইয়েস্টারডে। ইট ওয়াজ কোয়াইট পেইনফুল। হ্যাঁ, গতকাল রাতের খাবারের পর হয়েছিল। বেশ ব্যথা করছিল। এ ও নো, হোয়াট ডিড ইউ ডু? ও না, আপনি কি করলেন? বি I took an antacid and lay down for a while. I felt much better after that. আমি একটি অ্যান্টাসিড খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম। এরপর বেশ ভালো লাগছিল। 3 আ বার্ন পুড়ে যাওয়া। এ হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড আ বার্ন? আপনার কি কখনো পুড়েছে? বি ইয়েস, আই বার্নড মাই হ্যান্ড অন আ হট প্যান ওয়াইল কুকিং লাস্ট উইক। হ্যাঁ, গত সপ্তাহে রান্না করার সময় গরম কড়াইতে আমার হাত পুড়ে গিয়েছিল। এ দ্যাট মাস্ট হ্যাভ হার্ট। হোয়াট ডিড ইউ ডু? নিশ্চয়ই খুব ব্যথা লেগেছিল। আপনি কি করলেন? বি ফার্স্ট আই পুট মাই হ্যান্ড আন্ডার কোল্ড ওয়াটার ফর আ ফিউ মিনিটস, দেন আই অ্যাপ্লাইড সাম বার্নাল অয়েন্টমেন্ট অন ইট। প্রথমে আমি কয়েক মিনিটের জন্য হাতটা ঠান্ডা জলের নিচে রেখেছিলাম, তারপর এতে কিছুটা বার্নল মলম লাগিয়েছিলাম। 4 আ স্কিন ইনজুরি ত্বকের আঘাত। এ হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড আ স্কিন ইনজুরি? আপনার কি কখনো ত্বকে আঘাত লেগেছে? বি ইয়েস, আই কাট মাই ফিঙ্গার ওয়াইল প্লেইং আউটসাইড লাস্ট মান্থ। হ্যাঁ, গত মাসে বাইরে খেলতে গিয়ে আমার আঙুল কেটে গিয়েছিল। এ ও ডিয়ার, হোয়াট ডিড ইউ ডু অ্যাবাউট ইট? ওহ, তুমি কি করলে? বি আই ক্লিন দ্য wound and put some antiseptic on it to prevent infection. আমি ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে সংক্রমণ রোধ করার জন্য কিছুটা অ্যান্টিসেপ্টিক লাগিয়েছি। দেন আই কাভার্ড ইট উইথ আ ব্যান্ডেজ। তারপর ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ইউজফুল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর দিস কনভারসেশনস। এই কথোপকথনগুলোর জন্য দরকারি ভাষা। হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড? আপনার কি কখনো হয়েছিল? ইয়েস, আই হ্যাড ওয়ান লাস্ট নাইট, লাস্ট উইক, রিসেন্টলি। হ্যাঁ, আমার একবার হয়েছিল গত রাতে, গত সপ্তাহে, সম্প্রতি। হোয়াট ডিড ইউ ডু? আপনি কি করেছিলেন? আই পুট অ্যাপ্লাইড টুক। আমি লাগিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম। আই ফেল্ট মাচ বেটার আফটার দ্যাট। এরপরে আমার অনেক ভালো লেগেছিল। ইট হেল্পড আ লট। এটা অনেক সাহায্য করেছিল। I had to see a doctor because it was serious. বিষয়টা গুরুতর হওয়ায় আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল। Try to make your conversations longer by adding extra details, such as where you were, how it happened, and how you felt afterwards. আপনার কথোপকথন আরও দীর্ঘ করার জন্য অতিরিক্ত বিবরণ যোগ করার চেষ্টা করুন, যেমন আপনি কোথায় ছিলেন, কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল এবং পরে আপনার কেমন লেগেছিল। Read the text. পাঠ্যটি পড়ুন। A proverb says, health is wealth. একটি প্রবাদে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যই সম্পদ। To keep healthy is to keep free from disease and anxiety. সুস্থ থাকা মানে রোগ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা। Good health is proper functioning of all body organs. সুস্বাস্থ্য হল শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক কার্যকারিতা। It is also feeling well both in body and in mind. এর অর্থ শরীর ও মন উভয় দিক থেকে ভালো অনুভব করাও। People in good health are active, cheerful and happy. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিরা কর্মঠ, প্রফুল্ল এবং সুখী হন। If you are healthy, you can be happy and can help others in society as well. আপনি যদি সুস্থ থাকেন, তবে আপনি সুখী হতে পারবেন এবং সমাজের অন্যদেরও সাহায্য করতে পারবেন। To keep in good health we should be careful about hygiene. সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে আমাদের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। The rules and practices of keeping good health are called hygiene. সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার নিয়ম ও অভ্যাসগুলোকে পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যবিধি বলা হয়। We must practice the rules of hygiene. আমাদের অবশ্যই পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে। Proper food and nutrition, physical exercise, rest and sleep, cleanliness, and proper medicare are essential for good health. সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক ব্যায়াম, বিশ্রাম ও ঘুম, পরিচ্ছন্নতা এবং সঠিক চিকিৎসা অপরিহার্য। Some important rules of good personal health are as follows. ব্যক্তিগত সুস্বাস্থ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম নিচে দেওয়া হল। A. Balanced diet, সুষম খাদ্য। Our food should contain correct proportion of carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals and water in it. আমাদের খাদ্যে শর্করা, চর্বি, প্রোটিন, ভিটামিন,
খনিজ পদার্থ ও জলের সঠিক অনুপাত থাকা উচিত। বি. Personal hygiene. We should follow the personal health practices such as ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলা উচিত, যেমন ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস বিফোর ইটিং, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া। বেথ রেগুলারলি অ্যান্ড ওয়্যার ক্লিন ক্লোথস, নিয়মিত স্নান করা এবং পরিষ্কার পোশাক পরা। ব্রাশ ইয়োর টিথ টুয়াইস রেগুলারলি, নিয়মিত দিনে দুবার দাঁত মাজা। ডু নট লেট ইয়োর নেলস গ্রো লং, কাট দেম রেগুলারলি, নখ লম্বা হতে না দেওয়া। নিয়মিত নখ কাটা। ওয়াশ ইয়োর ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডস বিফোর গোয়িং টু বেড, ঘুমানোর আগে হাত ও পা ধোয়া। সি. ক্লিনিং হাউসহোল্ড. উই শুড কিপ আওয়ার হাউসহোল্ড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ক্লিন। গৃহস্থালী পরিষ্কার রাখা। আমাদের গৃহস্থালী ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখা উচিত। ডি. টেকিং ক্লিন ফুড অ্যান্ড ওয়াটার. Our food should be fresh, clean and properly cooked, and water should be pure. বিশুদ্ধ খাবার ও পানি গ্রহণ। আমাদের খাবার তাজা, পরিষ্কার ও সঠিকভাবে রান্না করা এবং পানি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। ই. Taking regular exercise. We should take part in games and sports and take physical exercise regularly. নিয়মিত ব্যায়াম করা। আমাদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা এবং নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত। If. Taking regular sleep and rest. We should sleep properly and take proper rest. নিয়মিত ঘুম ও বিশ্রাম নেওয়া। আমাদের পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নেওয়া উচিত। Here is a clear presentation of the reading text to help you understand it better. পাঠ্যটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য এখানে এর একটি স্পষ্ট উপস্থাপনা দেওয়া হল। Health is wealth. স্বাস্থ্যই সম্পদ। Good health means all body organs are working properly and feeling well in both body and mind. সুস্বাস্থ্য মানে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করছে এবং শরীর ও মন উভয় দিক থেকেই ভালো আছে। Healthy people are active, cheerful and happy, and they can also help others in society. সুস্থ মানুষেরা কর্মঠ, হাসিখুশি ও সুখী হন, এবং তারা সমাজে অন্যদেরও সাহায্য করতে পারেন। 5 pillars of good health. সুস্বাস্থ্যের 5টি স্তম্ভ। Proper nutrition. সঠিক পুষ্টি। Eating the right foods in the right amounts. সঠিক পরিমাণে সঠিক খাবার গ্রহণ। Physical exercise. শারীরিক ব্যায়াম। Regular games. Sports and body movement. নিয়মিত খেলাধুলা ও শারীরিক কার্যকলাপ। Rest and sleep. বিশ্রাম ও ঘুম। Proper sleep and relaxation every day. প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম। Cleanliness. পরিচ্ছন্নতা। Personal and household hygiene. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা। Proper medicare. সঠিক চিকিৎসা সেবা। Getting the right medical care when needed. প্রয়োজনে সঠিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ। Rules of good personal health. ব্যক্তিগত সুস্বাস্থ্যের নিয়মাবলী। A. Balanced diet. সুষম খাদ্য। Food must contain the correct proportion of carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals and water. খাদ্যে শর্করা, চর্বি, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও জলের সঠিক অনুপাত থাকতে হবে। B. Personal hygiene. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা। Wash hands before eating. খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নিন। Bathe regularly and wear clean clothes. নিয়মিত স্নান করুন এবং পরিষ্কার পোশাক পরুন। Brush teeth twice a day. দিনে 2 বার দাঁত মাজুন। Cut nails regularly. নিয়মিত নখ কাটুন। Do not let them grow long. লম্বা হতে দেবেন না। Wash feet and hands before going to bed. ঘুমানোর আগে হাত ও পা ধুয়ে নিন। C. Clean household. পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী। Keep your home and surrounding environment clean at all times. আপনার বাড়ি এবং চারপাশের পরিবেশ সর্বদা পরিষ্কার রাখুন। D. Clean food and water. বিশুদ্ধ খাবার ও পানি। Food should be fresh, clean and properly cooked. Water should be pure. খাবার তাজা, পরিষ্কার এবং সঠিকভাবে রান্না করা উচিত। পানি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। E. Regular exercise. নিয়মিত ব্যায়াম। Take part in games, sports and physical exercise on a regular basis. নিয়মিতভাবে খেলাধুলা ও শারীরিক ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করুন। F. Regular sleep and rest. নিয়মিত ঘুম ও বিশ্রাম। Sleep properly each night and make sure to take adequate rest during the day. প্রতি রাতে ভালোভাবে ঘুমান এবং দিনের বেলায় পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করুন। Key vocabulary from the text. পাঠ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ শব্দভাণ্ডার। Proverb. প্রবাদ, a short, well-known saying that gives advice or shares wisdom. একটি সংক্ষিপ্ত, সুপরিচিত উক্তি যা উপদেশ দেয় বা জ্ঞানগর্ভ কথা বলে। Hygiene. স্বাস্থ্যবিধি. The rules and practices of keeping clean and healthy. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ থাকার নিয়মকানুন ও অভ্যাস। Nutrition. পুষ্টি. The process of eating the right food for good health. সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক খাবার গ্রহণের প্রক্রিয়া। Balanced diet. সুষম খাদ্য তালিকা।
A meal plan that includes all necessary nutrients in the right amounts. একটি খাদ্য পরিকল্পনা যাতে সঠিক পরিমাণে সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। মেডিকেয়ার, মেডিকেল কেয়ার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা। মেইন মেসেজ অফ দ্য টেক্সট, এই লেখার মূল বার্তা। Good health is not just about the body, it is about feeling well in both body and mind. সুস্বাস্থ্য শুধু শারীরিক নয়, বরং শরীর ও মন উভয় দিক থেকে ভালো থাকা। We can maintain good health by following simple daily habits of cleanliness, proper eating, exercise, and rest. পরিচ্ছন্নতা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম এবং বিশ্রামের মতো সাধারণ দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো মেনে চলার মাধ্যমে আমরা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারি। E1. Answer the following questions. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 1. What do we mean by hygiene? স্বাস্থ্যবিধি বলতে আমরা কি বুঝি? 2. What are essential for good health? সুস্বাস্থ্যের জন্য কি কি অপরিহার্য? 3. What do we mean by balanced diet? সুষম খাদ্য বলতে আমরা কি বুঝি? 4. What are the rules of personal hygiene? ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলো কি কি? Here are the answers to all 4 questions based on the reading text. পঠিত পাঠ্যের উপর ভিত্তি করে 4টি প্রশ্নের উত্তর নিচে দেওয়া হল। 1. What do we mean by hygiene? স্বাস্থ্যবিধি বলতে আমরা কি বুঝি? Hygiene means the rules and practices of keeping good health. স্বাস্থ্যবিধি বলতে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার নিয়মকানুন ও অভ্যাসকে বোঝায়। It includes all the habits and activities we follow to keep ourselves, our food, our water, and our surroundings clean and free from disease. নিজেদের খাদ্য, পানি এবং চারপাশকে পরিষ্কার ও রোগমুক্ত রাখার জন্য আমরা যে সমস্ত অভ্যাস ও কার্যকলাপ অনুসরণ করি, তার সবই এর অন্তর্ভুক্ত। 2. What are essential for good health? সুস্বাস্থ্যের জন্য কি কি অপরিহার্য? The following things are essential for good health. সুস্বাস্থ্যের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অপরিহার্য। Proper food and nutrition, যথাযথ খাদ্য ও পুষ্টি। Physical exercise, শারীরিক ব্যায়াম। Rest and sleep, বিশ্রাম ও ঘুম। Cleanliness, পরিচ্ছন্নতা। Proper medicare, যথাযথ চিকিৎসা। 3. What do we mean by balanced diet? সুষম খাদ্য বলতে আমরা কি বুঝি? A balanced diet means food that contains the correct proportion of all the necessary nutrients, carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals and water. সুষম খাদ্য বলতে এমন খাবারকে বোঝায় যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান, শর্করা, চর্বি, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ এবং জল সঠিক অনুপাতে থাকে। Eating a balanced diet gives our body everything it needs to function properly and stay healthy. সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে আমাদের শরীর সঠিকভাবে কাজ করতে এবং সুস্থ থাকতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই পায়। 4. What are the rules of personal hygiene? ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার নিয়মাবলী কি কি? The rules of personal hygiene are: ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার নিয়মাবলী হল: Wash your hands before eating, খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নিন। Bathe regularly and wear clean clothes, নিয়মিত স্নান করুন এবং পরিষ্কার পোশাক পরুন। Brush your teeth twice a day, দিনে 2 বার দাঁত মাজুন। Do not let your nails grow long, নখ লম্বা হতে দেবেন না। Cut them regularly, নিয়মিত কেটে নিন। Wash your feet and hands before going to bed, ঘুমাতে যাওয়ার আগে হাত ও পা ধুয়ে নিন। Tip for writing your answers in class. ক্লাসে উত্তর লেখার জন্য একটি পরামর্শ: Always try to answer in full sentences. সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। For example, instead of just writing, washing hands, write, one rule of personal hygiene is to wash your hands before eating. যেমন, শুধু হাত ধোয়া লেখার পরিবর্তে লেখো: ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার একটি নিয়ম হল খাওয়ার আগে হাত ধোয়া। This shows better understanding and improves your writing skill. এতে তোমার বোঝাপড়া ভালো বোঝা যায় এবং লেখার দক্ষতাও বাড়ে। If listen to the conversation and fill in the blanks with suitable words. কথোপকথনটি শোনো এবং উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। Here is the completed conversation with all the missing words filled in. এখানে সমস্ত অনুপস্থিত শব্দ পূরণ করা সম্পূর্ণ কথোপকথনটি দেওয়া হল। Sohan: Hi, Simon. You look so fit. Do you exercise regularly? Hi, Simon. তোমাকে তো খুব ফিট লাগছে। তুমি কি নিয়মিত ব্যায়াম করো? Simon: Yes, I do. I'm quite keen about fitness. হ্যাঁ, করি। ফিটনেসের ব্যাপারে আমি বেশ আগ্রহী। Sohan: So, how often do you exercise? তাহলে, তুমি কতদিন পর পর ব্যায়াম করো? Simon: Well, I do jogging every day in the morning. আমি প্রতিদিন সকালে জগিং করি। Then I play table tennis in the afternoon. তারপর বিকেলে টেবিল টেনিস খেলি। Sohan: I like table tennis, too.
আমারও টেবিল টেনিস ভালো লাগে। সাইমন, ও, উইল ইউ কাম টু প্লে টুমরো দেন? ওহ, তাহলে কাল খেলতে আসবে? সোহান, শো, বাট হাউ ওয়েল ডু ইউ প্লে? অবশ্যই, কিন্তু তুমি কেমন খেলো? সাইমন, প্রিটি ওয়েল, আই গেস, বেশ ভালোই, মনে হয়। সোহান, অল রাইট, বাট আই এম নট ভেরি গুড। ঠিক আছে, কিন্তু আমি খুব একটা ভালো না। সাইমন, আই ওয়ন্ট প্লে সিরিয়াসলি। কোনো সমস্যা নেই, সোহান। আমি গুরুত্ব দিয়ে খেলব না। দ্য মিসিং ওয়ার্ডস অ্যাট এ গ্লান্স, এক নজরে অনুপস্থিত শব্দগুলো। আনসার উত্তর, কিন উৎসাহী, অফন প্রায়শই, মর্নিং সকাল, টুমরো আগামীকাল, হাউ ওয়েল কতটা ভালো, সিরিয়াসলি গুরুত্ব সহকারে, ভোক্যাবুলারি নোটস, শব্দ ভাণ্ডার, কিন উৎসাহী, very interested in or enthusiastic about something, e.g. keen about fitness, কোনো বিষয়ে খুব আগ্রহী বা উৎসাহী, যেমন ফিটনেসের ব্যাপারে আগ্রহী। often প্রায়শই, how frequently something happens, e.g. how often do you exercise? কোনো কিছু কত ঘন ঘন ঘটে, যেমন আপনি কত ঘন ঘন ব্যায়াম করেন? Seriously গুরুত্ব সহকারে, with full effort and competitive spirit, Simon means he will play in a relaxed and friendly way so Sohan feels comfortable পূর্ণ প্রচেষ্টা এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে। সাইমন বোঝাতে চাইছে যে সে স্বচ্ছন্দ ও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে খেলবে যাতে সোহান স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। A fact, listen to the conversation again and then practice saying it in pairs. কথোপকথনটি আবার শুনুন এবং তারপর জোড়ায় জোড়ায় এটি বলার অনুশীলন করুন। Here is the conversation laid out clearly for pair practice. জোড়ায় অনুশীলনের জন্য কথোপকথনটি এখানে স্পষ্টভাবে সাজিয়ে দেওয়া হল। টিপস বিফোর ইউ স্টার্ট, শুরু করার আগে কিছু পরামর্শ। ডিসাইড হু উইল বি সোহান অ্যান্ড হু উইল বি সাইমন, কে সোহান হবে এবং কে সাইমন হবে তা ঠিক করুন। রিড থ্রু দ্য হোল কনভারসেশন ওয়ান্স সাইলেন্টলি বিফোর স্পিকিং, কথা বলার আগে পুরো কথোপকথনটি একবার মনে মনে পড়ুন। দেন সোয়াপ রোলস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যাগেন, তারপর ভূমিকা বদল করে আবার অনুশীলন করুন। দ্য কনভারসেশন, কথোপকথন। সোহান, হাই, সাইমন, ইউ লুক সো ফিট, ডু ইউ এক্সারসাইজ রেগুলারলি? হাই, সাইমন, তোমাকে তো বেশ ফিট লাগছে, তুমি কি নিয়মিত ব্যায়াম করো? সাইমন, ইয়েস, আই ডু। আই এম কোয়াইট কিন অ্যাবাউট ফিটনেস, হ্যাঁ, করি। ফিটনেসের ব্যাপারে আমি বেশ আগ্রহী। সোহান, সো, হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ? তাহলে, তুমি কতদিন পর পর ব্যায়াম করো? সাইমন, ওয়েল, আই ডু জগিং এভরি ডে ইন দ্য মর্নিং। দেন আই প্লে টেবল টেনিস ইন দি আফটারনুন। আমি প্রতিদিন সকালে জগিং করি। তারপর বিকেলে টেবিল টেনিস খেলি। সোহান, আই লাইক টেবল টেনিস টু। আমারও টেবিল টেনিস ভালো লাগে। সাইমন, ও, উইল ইউ কাম টু প্লে টুমরো দেন? ওহ, তাহলে কাল খেলতে আসবে? সোহান, শো, বাট হাউ ওয়েল ডু ইউ প্লে? অবশ্যই, কিন্তু তুমি কেমন খেলো? সাইমন, প্রিটি ওয়েল, আই গেস, বেশ ভালোই, মনে হয়। সোহান, অল রাইট, বাট আই এম নট ভেরি গুড। সোহান, ঠিক আছে, কিন্তু আমি খুব একটা ভালো না। সাইমন, নো প্রবলেম, সোহান, আই ওয়ন্ট প্লে সিরিয়াসলি। কোনো সমস্যা নেই, সোহান, আমি গুরুত্ব দিয়ে খেলব না। হাউ টু সে ইট ন্যাচারালি, স্বাভাবিকভাবে কিভাবে বলবেন, প্রনাউন্সিয়েশন টিপস, উচ্চারণের টিপস। ইউ লুক সো ফিট, তোমাকে খুব ফিট লাগছে। সে ইট উইথ সারপ্রাইজ অ্যান্ড অ্যাডমিরেশন। রেজ ইয়োর ভয়েস অন ফিট, অবাক ও প্রশংসার সাথে বলুন। ফিট শব্দটিতে গলার স্বর উঁচু করুন। আই এম কোয়াইট কিন অ্যাবাউট ফিটনেস, আমি ফিটনেসের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। স্ট্রেস দ্য ওয়ার্ড কিন টু শো এনথুজিয়াজম, উৎসাহ বোঝাতে কিন শব্দটির ওপর জোর দিন। হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ? তুমি কত ঘন ঘন ব্যায়াম করো? দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন, সো ইয়োর ভয়েস শুড রাইজ স্লাইটলি, এটি একটি প্রশ্ন, তাই আপনার গলার স্বর সামান্য উঁচু হওয়া উচিত। প্রিটি ওয়েল, আই গেস, বেশ ভালোই। আমার ধারণা, সে দিস ক্যাজুয়ালি অ্যান্ড কনফিডেন্টলি, উইথ আ স্লাইট পজ বিফোর আই গেস, এটি অনায়াসে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বলুন। আমার ধারণা বলার আগে সামান্য বিরতি দিন। আই ওয়ন্ট প্লে সিরিয়াসলি, আমি গুরুত্ব সহকারে খেলব না। সে দিস ইন আ ওয়ার্ম, ফ্রেন্ডলি টোন টু রিঅ্যাশোর সোহানকে আশ্বস্ত করতে এটি উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সুরে বলুন। এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটি, সম্প্রসারণমূলক কাজ, মেক ইট ইয়োর ওন, এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিন। ওয়ান্স ইউ ফিল কমফর্টেবল উইথ দি অরিজিনাল কনভারসেশন, ট্রাই চেঞ্জিং সাম ডিটেলস উইথ ইয়োর পার্টনার। মূল কথোপকথনটিতে আপনি স্বচ্ছন্দ বোধ করলে আপনার সঙ্গীর সাথে কিছু খুঁটিনাটি বিষয় পরিবর্তন করে দেখুন। অরিজিনাল, মূল। ইয়োর ভার্সন, আপনার সংস্করণ। জগিং, সুইমিং, সাইক্লিং, ওয়াকিং, সাঁতার, সাইক্লিং, হাঁটা। টেবিল টেনিস,
ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট। মর্নিং সকাল, ইভিনিং, আফটার স্কুল সন্ধ্যা, স্কুলের পরে। টুমরো আগামীকাল। দিস উইকেন্ড, আফটার ক্লাস এই সপ্তাহান্তে, ক্লাসের পরে। This way you can create a brand new conversation using the same structure. এইভাবে আপনি একই কাঠামো ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ নতুন কথোপকথন তৈরি করতে পারেন। F2. Read what Simon says about his physical exercise program. সাইমন তার শারীরিক ব্যায়াম কর্মসূচি সম্পর্কে কি বলেছেন তা পড়ুন। I'm Simon. আমার নাম সাইমন। I love to exercise. আমি ব্যায়াম করতে ভালোবাসি। I usually exercise every day. আমি সাধারণত প্রতিদিন ব্যায়াম করি। I get up early in the morning and do jogging for half an hour. আমি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে আধ ঘন্টা জগিং করি। Almost regularly. I play table tennis in the afternoon. প্রায় নিয়মিতই আমি বিকেলে টেবিল টেনিস খেলি। Sometimes, I play football. মাঝে মাঝে আমি ফুটবলও খেলি। Once a week, I do yoga. সপ্তাহে একবার আমি যোগব্যায়াম করি। Here is Simon's exercise program presented clearly. এখানে সাইমনের ব্যায়ামের কর্মসূচিটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হল। Simon's exercise program সাইমনের ব্যায়ামের কর্মসূচি। Everyday প্রতিদিন। জগিং, মর্নিং, 30 মিনিটস সকাল, 30 মিনিট। Almost regularly প্রায় নিয়মিত। টেবল টেনিস টেবিল টেনিস। আফটারনুন বিকেলে। Sometimes মাঝে মাঝে। ফুটবল। No fixed time কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। Once a week সপ্তাহে একবার। যোগা যোগব্যায়াম। উইকলি সাপ্তাহিক। Frequency adverbs used ব্যবহৃত পৌনঃপুনিকতা ক্রিয়াবিশেষণ। Usually, every day সাধারণত, প্রতিদিন almost always প্রায় সব সময়। Almost regularly প্রায় নিয়মিত very often খুব ঘন ঘন। Sometimes মাঝে মাঝে occasionally মাঝে মাঝে। Once a week সপ্তাহে একবার one time per week প্রতি সপ্তাহে একবার। Things to notice about Simon's paragraph, সাইমনের অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয়। Simon uses frequency adverbs to describe how often he does each activity. সাইমন প্রতিটি কাজ কত ঘন ঘন করে তা বর্ণনা করতে পৌনঃপুনিকতাবাচক ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করে। These are very important words in English for talking about routines and habits. রুটিন এবং অভ্যাস নিয়ে কথা বলার জন্য ইংরেজিতে এই শব্দগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। Usually সাধারণত, tells you is jogging is his main daily habit এটি আমাদের জানায় যে জগিং তার প্রধান দৈনন্দিন অভ্যাস। Almost regularly প্রায় নিয়মিত, tells you is table tennis is very frequent but not perfectly regular এটি আমাদের জানায় যে টেবিল টেনিস খুব ঘন ঘন খেলা হয়, কিন্তু পুরোপুরি নিয়মিত নয়। Sometimes মাঝে মাঝে, tells you is football is occasional, not fixed এটি আমাদের জানায় যে ফুটবল খেলা মাঝে মাঝে হয়, নির্দিষ্ট নয়। Once a week সপ্তাহে একবার, gives you is an exact frequency for yoga এটি আমাদের যোগব্যায়ামের একটি সঠিক পৌনঃপুনিকতা দেয়। Now write about yourself. এবার নিজের সম্পর্কে লিখুন। Use Simon's paragraph as a model and write 4-5 sentences about your own exercise or daily routine. সাইমনের অনুচ্ছেদটিকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে আপনার নিজের ব্যায়াম বা দৈনন্দিন রুটিন সম্পর্কে 4-5টি বাক্য লিখুন। Try to use at least 3 different frequency adverbs such as always, usually, often, sometimes, rarely, never, once a week, every day. কমপক্ষে 3টি ভিন্ন ভিন্ন পৌনঃপুনিকতা নির্দেশক ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন, যেমন সর্বদা, সাধারণত, প্রায়শই, মাঝে মাঝে, কদাচিৎ, কখনো না, সপ্তাহে একবার, প্রতিদিন। F3. Now, write about what you usually do or would like to do to keep yourself fit. এবার, নিজেকে ফিট রাখতে আপনি সাধারণত কি করেন বা করতে চান, সেই সম্পর্কে লিখুন। Here is a model paragraph you can use as a guide, followed by a template to write your own. এখানে একটি নমুনা অনুচ্ছেদ দেওয়া হলো যা আপনি নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, এবং এর পরেই আপনার নিজের অনুচ্ছেদ লেখার জন্য একটি টেমপ্লেট রয়েছে। Model paragraph, নমুনা অনুচ্ছেদ। My name is Rafi and I try my best to keep myself fit and healthy. আমার নাম রাফি এবং আমি নিজেকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। I usually wake up early in the morning and go for a walk for about 20 minutes. আমি সাধারণত খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি এবং প্রায় 20 মিনিটের জন্য হাঁটতে যাই। I almost regularly do some stretching exercises before going to school. স্কুলে যাওয়ার আগে আমি প্রায় নিয়মিতই কিছু স্ট্রেচিং ব্যায়াম করি। I sometimes play football with my friends in the evening after school. স্কুলের পর সন্ধ্যায় আমি মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলি। Once a week, I go swimming at the local pool, which I really enjoy.
সপ্তাহে একবার আমি স্থানীয় সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে যাই, যা আমি সত্যিই উপভোগ করি। I really eat junk food because I know it is not good for my health. আমি খুব কমই জাঙ্ক ফুড খাই কারণ আমি জানি এটি আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। I would also like to start doing yoga in the future, as I have heard it is very good for both the body and the mind. আমি ভবিষ্যতে যোগব্যায়ামও শুরু করতে চাই, কারণ আমি শুনেছি এটি শরীর ও মন উভয়ের জন্যই খুব ভালো। I believe that staying active every day is the best way to keep fit and feel happy. আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিদিন সক্রিয় থাকাই সুস্থ থাকার এবং সুখী বোধ করার সর্বোত্তম উপায়। Now write your own. Use this template. এবার নিজেরটা লেখো। এই টেমপ্লেটটি ব্যবহার করো। My name is underscore and I try my best to keep myself fit and healthy. I usually underscore in the morning. I almost regularly underscore. I sometimes underscore with my friends. Once a week, I underscore. I really underscore because underscore. I would also like to underscore in the future. I believe that underscore is the best way to keep fit. আমার নাম আন্ডারস্কোর এবং আমি নিজেকে ফিট ও সুস্থ রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমি সাধারণত সকালে আন্ডারস্কোর করি। আমি প্রায় নিয়মিত আন্ডারস্কোর করি। আমি মাঝে মাঝে আমার বন্ধুদের সাথে আন্ডারস্কোর করি। সপ্তাহে একবার আমি আন্ডারস্কোর করি। আমি কদাচিৎ আন্ডারস্কোর করি কারণ আন্ডারস্কোর। আমি ভবিষ্যতে আন্ডারস্কোর করতেও চাই। আমি বিশ্বাস করি যে ফিট থাকার জন্য আন্ডারস্কোর হল সর্বোত্তম উপায়। Useful words and phrases to include. অন্তর্ভুক্ত করার মতো দরকারি শব্দ ও বাক্যাংশ। ফ্রিকোয়েন্সি পৌনঃপুনিকতা। অ্যাক্টিভিটিস কার্যকলাপ। হেলথ রিজনস স্বাস্থ্যগত কারণ। অলওয়েজ সব সময়। গো জগিং জগিং করতে যাই। টু স্টে স্ট্রং শক্তিশালী থাকতে। ইউজুয়ালি সাধারণত। প্লে ক্রিকেট ক্রিকেট খেলি। টু লুজ ওয়েট ওজন কমাতে। অফন প্রায়শই। ডু স্ট্রেচিং স্ট্রেচিং করি। টু ফিল এনার্জেটিক শক্তিশালী বোধ করতে। Sometimes মাঝে মাঝে। রাইড আ বাইসাইকেল সাইকেল চালাই। টু রিডিউস স্ট্রেস মানসিক চাপ কমাতে। ওয়ান্স আ উইক সপ্তাহে একবার। ডু যোগা যোগব্যায়াম করি। টু কিপ মাই হার্ট হেলদি হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে। রিয়েলি খুব কমই। গো সুইমিং সাঁতার কাটি। টু স্লিপ বেটার অ্যাট নাইট রাতে ভালো ঘুমাতে। নেভার কখনোই না। প্লে ব্যাডমিন্টন খেলি। টু ফিল হ্যাপি অ্যান্ড অ্যাক্টিভ খুশি ও সক্রিয় থাকতে। চেকলিস্ট বিফোর ইউ ফিনিশ ইয়োর প্যারাগ্রাফ। আপনার অনুচ্ছেদটি শেষ করার আগে চেকলিস্ট। ডিড ইউ ইউজ অ্যাট লিস্ট 3 ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্বস? আপনি কি অন্তত 3টি পৌনঃপুনিকতা নির্দেশক ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করেছেন? ডিড ইউ মেনশন অ্যাট লিস্ট 3 ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস? আপনি কি অন্তত 3টি ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপের উল্লেখ করেছেন? ডিড ইউ গিভ আ রিজন ফর অ্যাট লিস্ট 1 অ্যাক্টিভিটি? আপনি কি অন্তত একটি কার্যকলাপের কারণ দিয়েছেন? ডিড ইউ রাইট অ্যাবাউট সামথিং ইউ উড লাইক টু ডু ইন দ্য ফিউচার? আপনি কি ভবিষ্যতে করতে চান এমন কিছু নিয়ে লিখেছেন? ডিড ইউ রাইট ইন ফুল সেন্টেন্সেস? আপনি কি পূর্ণ বাক্যে লিখেছেন? জি রাইট আ শর্ট প্যারাগ্রাফ অন দ্য রুলস অফ গুড হেলথ। টেক ইয়োর কিউজ ফ্রম সুস্বাস্থ্যের নিয়মাবলী নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখো। থেকে ধারণা নাও। হিয়ার ইজ আ মডেল প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড আ গাইড টু হেল্প ইউ রাইট ইয়োর ওন। এখানে একটি নমুনা অনুচ্ছেদ এবং তোমার নিজের অনুচ্ছেদটি লেখার জন্য একটি নির্দেশিকা দেওয়া হল। মডেল প্যারাগ্রাফ, নমুনা অনুচ্ছেদ। গুড হেলথ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রেশাস থিংস ইন লাইফ। সুস্বাস্থ্য জীবনের অন্যতম মূল্যবান জিনিস। অ্যাজ দ্য প্রভার্ব সেজ, হেলথ ইজ ওয়েলথ। প্রবাদে যেমন বলা হয়, স্বাস্থ্যই সম্পদ। টু স্টে হেলদি, উই মাস্ট ফলো সার্টেন ইম্পর্ট্যান্ট রুলস এভরি ডে। সুস্থ থাকতে হলে আমাদের প্রতিদিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মেনে চলতে হবে। First of all, we should eat a balanced diet that contains the right amounts of carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals and water. প্রথমত, আমাদের সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত যাতে সঠিক পরিমাণে শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ এবং জল থাকে। Secondly, we must practice good personal hygiene by washing our hands before eating, bathing regularly, brushing our teeth twice a day and cutting our nails regularly. দ্বিতীয়ত, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, নিয়মিত স্নান করা, দিনে 2 বার দাঁত ব্রাশ করা এবং নিয়মিত নখ কাটার মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। We should also keep our homes and surroundings clean and free from dirt and germs. আমাদের বাড়ি এবং চারপাশও পরিষ্কার এবং ময়লা ও জীবাণুমুক্ত রাখা উচিত। It is equally important to eat fresh, clean and properly cooked food and drink pure water every day. প্রতিদিন তাজা, পরিষ্কার ও সঠিকভাবে রান্না করা খাবার খাওয়া এবং বিশুদ্ধ জল পান করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। Besides this,
We should take regular physical exercise by playing games and sports to keep our body strong and active. এছাড়াও আমাদের শরীরকে শক্তিশালী ও সক্রিয় রাখতে খেলাধুলার মাধ্যমে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত। Finally, we must make sure to get enough sleep and rest every night so that our body can recover and stay energetic. পরিশেষে আমাদের অবশ্যই প্রতি রাতে পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নিশ্চিত করতে হবে যাতে আমাদের শরীর পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং কর্মশক্তি বজায় রাখতে পারে। If we follow all these rules carefully and consistently, we can enjoy good health, live happily and help others around us in society. যদি আমরা এই সমস্ত নিয়ম যত্ন সহকারে এবং ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করি, তবে আমরা সুস্বাস্থ্য উপভোগ করতে, সুখী জীবনযাপন করতে এবং সমাজে আমাদের চারপাশের অন্যদের সাহায্য করতে পারব। How the paragraph is organized. অনুচ্ছেদটির গঠন। পাঠ অংশ। What it does এর কাজ। Opening sentence উদ্বোধনী বাক্য। Introduces the importance of good health সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে। Proverb প্রবাদ। Supports the idea with a famous saying একটি বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে ধারণাটিকে সমর্থন করে। Body sentences মূল বাক্যসমূহ। Covers each rule from the text in one-by-one পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি নিয়ম এক এক করে আলোচনা করে। Closing sentence সমাপনী বাক্য। Gives a conclusion about the benefits of good health সুস্বাস্থ্যের উপকারিতা সম্পর্কে একটি উপসংহার টানে। Now write your own. Use this outline. এবার নিজেরটা লেখো। এই রূপরেখাটি ব্যবহার করো। Sentence 1. Start with a general statement about good health. Good health is সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবৃতি দিয়ে শুরু করো। সুস্বাস্থ্য হল। Sentence 2. Mention the proverb. As the proverb says, প্রবাদটি উল্লেখ করো। যেমন প্রবাদে বলা হয়। Sentence 3. Talk about balanced diet. First of all, we should eat. সুষম খাদ্য সম্পর্কে বলো। সর্বপ্রথম আমাদের খাওয়া উচিত। Sentence 4. Talk about personal hygiene. We must also practice. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বলো। আমাদের অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে। Sentence 5. Talk about clean household and clean food and water. It is important to keep and eat. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী এবং পরিষ্কার খাবার ও পানি সম্পর্কে বলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। Sentence 6. Talk about exercise. Regular physical exercise such as ব্যায়াম সম্পর্কে বলো। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম যেমন। Sentence 7. Talk about sleep and rest. Finally, getting enough sleep. ঘুম এবং বিশ্রাম সম্পর্কে বলো। সবশেষে পর্যাপ্ত ঘুম। Sentence 8. Write a concluding sentence. If we follow these rules, we can. একটি উপসংহারমূলক বাক্য লেখো। যদি আমরা এই নিয়মগুলো অনুসরণ করি, আমরা পারি। Useful linking words to make your paragraph flow naturally. আপনার অনুচ্ছেদকে সাবলীল করতে প্রয়োজনীয় সংযোগকারী শব্দ। To add a point কোনো বিষয় যোগ করতে। First of all, secondly, besides this, in addition, furthermore প্রথমত, দ্বিতীয়ত, এছাড়াও। অধিকন্তু, to show importance গুরুত্ব বোঝাতে, it is essential, it is important, we must, we should এটি অপরিহার্য, এটি গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের অবশ্যই করতে হবে, আমাদের উচিত। To conclude উপসংহারে, finally, in conclusion, therefore, as a result পরিশেষে, উপসংহারে, অতএব, ফলস্বরূপ। Checklist before you finish, শেষ করার আগে করণীয়। Did you cover all 6 rules from the text in E? আপনি কি পাঠ্যটির 6টি নিয়মই অনুসরণ করেছেন? Did you use linking words to connect your sentences? আপনি কি বাক্যগুলোকে সংযুক্ত করতে সংযোগকারী শব্দ ব্যবহার করেছেন? Did you write a clear opening and closing sentence? আপনি কি একটি স্পষ্ট সূচনা এবং সমাপ্তি বাক্য লিখেছেন? Did you write in your own words rather than copying directly from the text? আপনি কি পাঠ্য থেকে সরাসরি অনুলিপি না করে নিজের ভাষায় লিখেছেন? Did you check your spelling and punctuation? আপনি কি আপনার বানান এবং বিরামচিহ্ন পরীক্ষা করেছেন? You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe. যদি উপকৃত হন, তবে সাবস্ক্রাইব করুন, share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।